Good morning to all. So, today let us see the continuation of our topic, that is a genetic disorders. Genetic disorders are diseases. Means like the hereditary, these disorders are diseases also are transmitted from one generation to another. Means from the parents to their offsprings. Today let us see the continuation of our topic, genetic disorders. Before that one, let us see a brief introduction about the what is meant by disorder and what is meant by how can we differentiate the disease from a disorder. Let us know the definition of the disorder and disease. What is meant by disease? Disease means it is a particular abnormal condition that negatively affects the structure or function of all parts of the organism is known as the disease. Means it is a particular abnormal condition. It is a particular abnormal condition which affects the negatively affects the structure and functions of the organism. Maybe affects the all the parts of the organism or any one part of the organism is known as the disease. What is disorder? Disorder means an illness that disputes the normal or physical function of the organism. There is a slight difference between the disease and disorder. Disorder means an illness, somewhat some disturbance that affects the normal physical or mental function is known as the disorder. So, let us see our genetic disorders. What is meant by genetic disorder? Genetic disorder means a genetic disorder is a disease or syndrome that is caused by an abnormality in an individual's DNA. It is an abnormality. The genetic disease is caused by an abnormality of the individual DNA. Yeah, the abnormality can be range from a small mutation, a single gene, to the addition or subtraction of an entire chromosome or even a set of chromosomes. Means the abnormality can be takes place in a single gene or in a single chromosome or in a set of chromosomes also. As we know that one, in the human beings, each cell is having the 46 chromosomes. Out of 46 chromosomes, 44 are known as the autosomes. Remaining 2 pairs are known as the sex chromosomes. Remaining 2 pairs are known as the sex chromosomes. In female, there may be XX chromosomes. In male, they are the XY chromosomes. So, the abnormalities can be takes place in either in a single gene of the one DNA or in a set of chromosomes or addition or deletion of the chromosomes. Addition or deletion of the chromosome. What is meant by addition or deletion of the chromosome? I will explain what is meant by addition or deletion of how the addition or deletion of the chromosomes will occur. It is also known as the non-disjunction. What is meant by non-disjunction? Later we will discuss about that one. Before that one, let us see the continuation of our topic. As we know that one, it is a abnormal, if the abnormality takes place in a single gene or a set of chromosomes or some abnormality will takes place in the addition or deletion of the chromosomes may cause the genetic disorders or diseases in the human beings. Let us see different types of, what are the different types of genetic disorders. Generally, the occurrence of the genetic disorders is based on the hereditary of the certain characteristic features of the families. As we know that one, hereditary characters are transmitted from one generation to another generation. Those hereditary characters, based on hereditary characters, these disorders are classified into different types in the different types of families. A number of disorders in the human beings have been found to be associated with the inheritance of the changed or altered genes or chromosomes. Means some genes are altered genes or altered chromosomes can cause the genetic disorders which can be inherited from one generation to another generation in the most of the families. So, these genetic disorders can be categorized into two types. What are those? One is the Mendelian disorder, second one is known as the chromosomal disorders. First one is the Mendelian disorder, second one is known as the chromosomal disorder. Let us see the one by one. What is Mendelian disorder and what is chromosomal disorder? ఈ రోజున సెకండ్ ఇయర్ జువాలజీలో మనం యూనిట్ 6 లో
మనం జెనెటిక్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ చూస్తున్నామండి. ఈ జెనెటిక్స్ అనేటటువంటి టాపిక్ లో ఆల్రెడీ మనం 10 క్లాసెస్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఇది 11th క్లాస్ అండి. 11th క్లాస్ లో మనం జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అంటే అంటారు జన్యు సంబంధ అపస్థితులు లేదా జన్యు సంబంధిత వ్యాధులు. ఈ జన్యు సంబంధ అపస్థితులు గురించి జన్యు అపస్థితులు లేదా అవ్యవస్థలు అని కూడా అంటాం. అవ్యవస్థలు అని కూడా పిలుస్తాము, జన్యు అవ్యవస్థలు అని కూడా పిలుస్తాం. మనము జెనెటిక్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలా టాపిక్స్ ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాం, 10 టాపిక్స్ ని. ఇది 11th టాపిక్ అండి. జెనెటిక్స్ అంటే ఏమిటి? జెనెటిక్స్ అంటే హెరిడిటరీ క్యారెక్టర్స్ గురించి, అనువంశికత లక్షణాలను గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాస్త్రాన్ని జన్యు శాస్త్రము అంటున్నాము. అనువంశికత అంటే ఏమిటి అంటే, అనువంశికత అంటే ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి లక్షణాలు సంక్రమించటాన్ని అనువంశికత అంటాం. మరి అనువంశికత లక్షణాలు అంటే ఏమిటి? అనువంశికత ద్వారా లక్షణాలు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించే వాటిని అనువంశిక లక్షణాలు అంటాం. అనువంశికత అంటే తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు లక్షణాలు లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తి ద్వారా చేరవేయబడటం. అనువంశిక లక్షణాలు కూడా తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు చేరవేయబడుతూ ఉన్నాయి. దీన్నే అనువంశికత అంటాం, దీన్నే అనువంశిక లక్షణాలు అంటాం. ఈ విధంగా అనువంశికత లక్షణాలను గురించి తెలియజేసేటటువంటి శాస్త్రాన్ని మనం ఏమంటున్నాము అని అంటే జన్యు శాస్త్రము అంటాం. జన్యు శాస్త్రంలో అనేక టాపిక్స్ ని మనం కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. ఈ రోజున మనము జన్యు అపస్థితులు లేదా జన్యు అవ్యవస్థల గురించి మాట్లాడుకుందాం. సాధారణంగా వ్యాధి మరియు అపస్థితి అనేటటువంటి 2 పదాలని మనం చాలా సాధారణంగా వింటూ ఉంటాం. వ్యాధి లేదా డిసీజ్ అంటే ఏమిటి, డిజార్డర్ లేదా అపస్థితి అంటే ఏంటో చూద్దాం. వ్యాధి అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ కండిషన్ అనేది నెగిటివ్ గా, అంటే ఒక అసాధారణ పరిస్థితులు అనేటటువంటివి ఒక అవయవానికి లేదా శరీరంలో ఉన్న అవయవాలకి ఏర్పడటాన్ని మనం వ్యాధిగా పరిగణిస్తాం. ఈ వ్యాధి వలన అనేక లక్షణాలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు కొన్నిసార్లు జన్యు సంబంధమైన లక్షణాలు అయితే ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించబడుతూ ఉంటాయి. చాలా వరకు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఒక రకమైనటువంటి వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ తనంతట తను సరిచేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కానీ వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ సరిచేసుకోలేనటువంటి లక్షణాలు, వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు జన్యు సంబంధమైనటువంటి మార్పులు రావటం వల్ల గనక ఏర్పడితే అవి ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించబడుతూ ఉంటాయి. ఇక అపస్థితి అంటే కొద్దిగా అప్పటికప్పుడు ఏర్పడేటటువంటి ఒక రకమైనటువంటి అవ్యవస్థ. ఈ అపస్థితి వ్యాధి 2 కూడా దగ్గర సంబంధాన్నే కలిగి ఉంటాయి. ఈ అపస్థితులు కావచ్చు, వ్యాధి కావచ్చు, జన్యు సంబంధంగా ఏముంటాయి అనేవి మనం ఈ రోజున పరిశీలిద్దాం. జెనెటిక్ డిజార్డర్ అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి అబ్నార్మాలిటీ అంటే అసాధారణమైన మార్పు. జన్యువు లోపల, ఒక వ్యక్తి యొక్క DNA లోపల ఒక అసాధారణమైనటువంటి మార్పు ఏర్పడటం వలన ఆ వ్యక్తికి ఏర్పడేటటువంటి వ్యాధి తన నుంచి తర్వాతి తరానికి అందించబడటాన్నే జన్యు అపస్థితి లేదా జన్యు వ్యాధులు అని చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఒక అసాధారణమైనటువంటి మార్పు జరుగుతుంది. ఈ అసాధారణమైనటువంటి మార్పు ఎక్కడ జరగవచ్చండి అంటే, ఒక జన్యువులో జరగచ్చు, లేదా ఒక క్రోమోజోమ్లో జరగచ్చు, లేదా క్రోమోజోముల సంఖ్య మొత్తంలో కూడా జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎక్కడ జరిగినా సరే అది ఒక అసాధారణమైన మార్పు అవుతుంది. ఆ అసాధారణమైనటువంటి మార్పు ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి ఈ రోజున ఆ జన్యు సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఎలాంటి వ్యాధులు ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఈ జన్యు సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు దేని మీద ఆధారపడుతూ ఉంటాయంటే, ఎక్కువగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి జన్యు సంబంధితమైనటువంటి అవలక్షణాల మీద ఆధారపడే ఈ వ్యాధులు అనేటటువంటివి ఒక తరం నుంచి మరొక తరానికి సంక్రమించడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకమైనటువంటి అవలక్షణాలు, అసాధారణమైనటువంటి మార్పులు ఎక్కడ జరుగుతున్నాయి అని అంటే, మనం ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నట్టుగా ఒక జన్యువులో కానీ, ఒక క్రోమోజోమ్లో కానీ, లేదా మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్యలో కానీ మార్పు రావచ్చు. లేదా ఈ మొత్తం క్రోమోజోముల సంఖ్యను మనం పరిశీలించినప్పుడు కొన్నిసార్లు బీజకణాలు ఏర్పడేటప్పుడు క్రోమోజోముల్లో కొన్ని జతలుగా ఉన్న క్రోమోజోములు విడిపోవడం, లేదా జతలుగా ఉన్న విడిపోవడం జతలుగా సంయోగ బీజకణాల్లోనికి చేరటము, లేదు
జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములకు అదనంగా మరొక క్రోమోజోము చేరటం వలన అదనమైనటువంటి క్రోమోజోముల సంఖ్య ఏర్పడటం అనే ద్వారా కూడా మనకి వ్యాధులు వస్తాయి. మేడం మీరు చెప్పేదేమో అర్థం కావట్లేదు అని అంటారేమో. దాన్ని మనం నెక్స్ట్ టాపిక్ లో కంప్లీట్ గా డీటెయిల్ గా చూస్తాను. దాన్ని అప్పుడు మాత్రమే మీకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మీరు ఒక విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒక జన్యువులో కానీ క్రోమోజోములో కానీ క్రోమోజోముల సంఖ్యలో కానీ మార్పు వచ్చినట్లయితే అది జన్యు సంబంధితమైన వ్యాధులను కలగజేస్తుంది. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూనే ఉన్నాను ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ పరిశీలించి చూసినట్లయితే మానవులలో 46 క్రోమోజోములు ఉంటాయండి. ఈ 46 క్రోమోజోములలో 44 ఆటోజోములు 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములు ఉంటేనేమో స్త్రీజీవి గాను, 44 ఆటోజోములు ఒక ఎక్స్ ఒక వై క్రోమోజోమ్ ఉంటే స్త్రీజీవి గాను పరిగణిస్తాం. ఇది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయమే. అయితే ఈ 44 ఆటోజోములు 2 ఎక్స్ క్రోమోజోముల్లో మనం పరిశీలించి చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 44 ఆటోజోములు 2 ఎక్స్ క్రోమోజోములతో ఒక స్త్రీజీవి ఉంది. ఈ స్త్రీజీవి తను ప్రత్యుత్పత్తి జరుపుకునేటప్పుడు ఒక అండాన్ని వెలువరిస్తుంది. అండాన్ని వెలువరించినప్పుడు 44 ఆటోజోముల్లో 22 ఆటోజోములు ఒక ఎక్స్ క్రోమోజోము ఒక అండానికి వచ్చి చేరుతుంది. అంటే ఖచ్చితంగా క్షయకణ విభజన జరుగుతుంది. Half of the chromosomes will enters into the each zygote, each germ ovum or germ cell. ఈ అండంలోనికి 22 అంటే 46 నుంచి 23 వచ్చి చేరాయి. అంటే జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు ఇలా జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోములు సగముగా విడిపోయి సగం క్రోమోజోములు ఒక అండంలోనికి సగం క్రోమోజోములు వేరొక అండంలోనికి ప్రవేశిస్తాయి. ఇది సాధారణంగా జరిగేటటువంటి క్షయకరణ విభజన. ఇలాగా క్రోమోజోములు విడిపోయేటప్పుడు కొన్ని సార్లు క్రోమోజోములు విడిపోకుండా జతలుగా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోము విడిపోకుండా ఒక జత అదనంగా కూడా అండంలోనికి ప్రవేశించవచ్చు. దాన్ని ఎడిషన్ అంటాం. ఒక్కొక్కసారి రెండు కూడా విడిపోయి రావాల్సినటువంటి ఒక క్రోమోజోము మొత్తానికే కూడా రాకుండా వేరొక దానిలోనికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఒకవేళ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 22 క్రోమోజోములు మనకి ఇక్కడికి రావాలండి. 22 క్రోమోజోములో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 21వ క్రోమోజోము ఇది జతలుగా ఉంది. ఇది విడిపోయి దీనిలోనికి ఒకటి రావాలి, రెండింటిలో ఒకటి రావాలి. కానీ రెండు కూడా మన దీంట్లోకే వచ్చేసాయనుకోండి, అప్పుడు 2 కూడా వచ్చాయనుకోండి, 23 + 1 24 క్రోమోజోములు అవుతాయి. ఒకవేళ 22వ క్రోమోజోము మొత్తానికే రాలేదనుకోండి, అప్పుడు 21 + X క్రోమోజోమ్ అవుతుంది. డ్యూరింగ్ ది గ్యామెటోజెనిసిస్ the total number of chromosomes will be reduced to the half. Each ovum or germ cell will gain the half of the number of the chromosomes from their mother cell. Due to the non-disjunction of the chromosomes, only 50% non-disjunction of the chromosome. Sometimes addition or deletion of the chromosomes will occur. Due to the addition or deletion of the chromosomes during the gametogenesis, some of the germ cells will gain the more number of the chromosomes or less number of the chromosomes. So this is known as the non-disjunction. దీన్నే అవియోజనము, క్రోమోజోముల అవియోజనం అని పిలుస్తాం. ఈ విధంగా క్రోమోజోముల సంఖ్య తగ్గటము పెరగటము అనేటటువంటిది కూడా జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. క్రోమోజోముల సంఖ్య పెరగటము తగ్గటము జన్యు సంబంధిత వ్యాధులకు కారణమవుతుంది. ఈ రకంగా క్రోమోజోముల సంఖ్య తగ్గటము పెరగటం ద్వారా వచ్చేటటువంటి జన్యు సంబంధిత వ్యాధులను గురించి మనం ఈ రోజు మాట్లాడుకోబోతున్నాం. ఈ జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులు ఒక డిఎన్ఏలో మార్పు లేదా ఒక జన్యువులో మార్పు కావచ్చు, లేదా ఒక క్రోమోజోమ్లో మార్పు కావచ్చు, లేదా క్రోమోజోముల సంఖ్య మొత్తంలో కూడా మార్పు తెచ్చుకోవడం వలన జన్యు సంబంధితమైన వ్యాధులు ఏర్పడుతున్నాయి. ఈ జన్యు సంబంధితమైనటువంటి వ్యాధులను 2 రకాలుగా వర్గీకరించాం. ఒకటి మెండిలియన్ డిజార్డర్స్, 2 క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్. మెండిలియన్ అవ్యవస్థలు లేదా అపస్థితులు, 2 క్రోమోజోమల్ అవ్యవస్థలు లేదా అపస్థితులను వర్గీకరించడం జరిగింది. Let us see the continuation of our topic. As we know that one, the genetic disorders can be classified into 2 types, categorized into Mendelian disorders and chromosomal disorders. First one, Mendelian disorders. Generally, the Mendelian disorders means the disorders which follows the Mendelian rule. As we know that one, law of dominance, law of independent assortment, law of segregation. These 3 rules are followed by the genes. Then those disorders are known as the Mendelian disorders. Mendelian disorders caused by the mutation in the structure of the DNA. A sudden change if occurs in a DNA that may be causes some genetical disorder. Those disorders are known as the Mendelian disorders. Generally, these Mendelian disorders is also known as the monogenetic disorders.
It's also known as the monogenic disorder. Okay. These Mendelian disorders can be dominant or recessive and autosomal or sex-linked disorder. Means it may be a dominant genetic disorder, it may be a recessive genetic disorder. Means recessive allele can be causes the recessive disorder, dominant allele can causes the dominant genetic disorder, and at the same time, if these dominant and recessive are restricted to the autosomes of the chromosomes, that may be causes the autosomal disorders. If the dominant and recessive alleles are located on the sex chromosomes, that may be causes the sex-linked genetic disorders. Okay, yeah, like this, the dominant and recessive alleles of the autosomes or sex chromosomes may causes this Mendelian disorders. Let us see some of the examples for the Mendelian disorders. Best example for the Mendelian disorders are the hemophilia, sickle cell anemia, color blindness, cystic fibrosis, and phenylketonuria, thalassemia, MD, Duchenne's muscular dystrophy, and albinism. All these are the best example for our Mendelian disorders. Let us see the one example, best example for our Mendelian disorder. Best example for that one, hemophilia, as we completed this one in our previous topic, which is also known as the bleeder's disease. Best example for the, we learnt in our previous class as a best example for the sex-linked recessive inheritance. It is a example for the sex-linked recessive inheritance. So, let us see a brief introduction about our hemophilia. Yeah, if you see the hemophilia, generally the hemophilia can be categorized into three types. Hemophilia is categorized into three types. Hemophilia means it is known as the bleeder's disease. Bleeder's disease means it is nothing but due to the absence of some of the factors, blood clotting factors, the blood which comes outside from the body, it could not undergo the bleeding process or clotting process. It doesn't undergo any clotting or bleeding process. That causes the death of the organism or human or death of the animal. That is known as the hemophilia. Generally, this in the blood of the human beings, approximately 11 types of factors are there. These 11 types of factors will help in the coagulation process or clotting process. Yeah, the hemophilia is a genetic disorder. This hemophilia can be classified into three types depending upon the clotting factors. Approximately 11 factors are there, no? Depending upon based on the clotting factors, absence of the clotting factors, this hemophilia is classified into three types. One is the hemophilia A, hemophilia B, hemophilia A, hemophilia B, and hemophilia C. Hemophilia C. Let us see the one by one. What is meant by hemophilia A? The hemophilia A is caused by the deficiency of the clotting factor number H. It is caused by the deficiency of the clotting factor number H. Clotting factor H. And hemophilia B, it is caused by the deficiency of the clotting factor 9. The H causes the deficiency of the 8th factor, clotting factor can causes the hemophilia A. The deficiency of the clotting factor 9 causes the hemophilia B. These two means hemophilia A and B are the sex-linked recessive disorders. Best example for the sex-linked recessive disorder. Next one, another one is also there. That is the hemophilia C. The hemophilia C is an autosomal recessive disorder. Means the factor 11 will causes the deficiency of the factor 11 will causes this type of hemophilia C type of disorder. Generally, this type of the gene which causes this type of hemophilia C type of disorder is located on the autosomes. Located on the autosome. Again, it is a autosomal recessive disorder. Means, as we know that one, the recessive or dominant alleles can cause this type of disease. So, the autosomal recessive gene can cause the type of hemophilia C type of disorder. Means, the factor 11, due to the absence of the factor 11, it causes the hemophilia C type of disorder. Generally, it is also called as the bleeder's disease. It's also called as the bleeder's disease. Let us see the some other characters of this hemophilia. As we know that one,
as we learned in our previous classes, hemophilia A and B always follows the criss-cross inheritance. It follows the criss-cross inheritance. As we know that one, what is meant by criss-cross inheritance? Skipping inheritance. Criss-cross inheritance means skipping inheritance. In this is a single protein that is a part of the cascade reactions of the formation of clotting factors involved in the clotting factors may be affected. This affected protein can cause this type of hemophilia, which is known as the Leader's disease. Generally, in the hemophilia A and B, as we know that one, it is a sex-linked recessive disorder. The male has only one X chromosome. Another chromosome is the Y chromosome. If the male has only one X chromosome, if the recessive allele is located on the X chromosome of the male, then the male always gets the type of hemophilia disorder. What about the female? Female has two X chromosomes. If the female is carrying the two recessive alleles, then she will express the, means a female has two X chromosomes. If the female has two recessive alleles, which causes the hemophilia, then the female express the bleeding disease or hemophilia disease. Generally, females are mostly asymptomatic carriers. What is meant by asymptomatic carriers? Means sometimes if the female is heterozygous condition, means the female on the 2X chromosome, if the one X chromosome is having the dominant allele, another X chromosome has recessive allele, this condition is known as the heterozygous condition. In this heterozygous condition, one dominant allele is present, another one is the recessive allele. This dominant allele always suppress the expression of the recessive allele. That's why this female doesn't get any type of hemophilia disease. That's why she is unaffected. At the same time, she is an asymptomatic carrier. She can pass this gene from to their offsprings, to her offsprings. That's why she is known as the asymptomatic carrier. Next one, the allele passed on from an affected father to 50% of the individual sons through through his carrier daughters is known as the criss-cross inheritance or skipping inheritance. This type of hemophilia can be seen in the most of the British offsprings of the Queen Victoria. The sons of the Queen Victoria always are affected by this known as the hemophilia. She is a carrier. Means she is having the type of recessive alleles. She is known as the carrier or asymptomatic person of this hemophilia. ఈ విధంగా మనము హీమోఫిలియా మనము జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ ను మనం పరిశీలించి చూస్తున్నామండి. ఈ జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అనేటటువంటివి రెండు రకాలని చెప్పుకున్నాం. ఒకటి మెండిలియన్ డిజార్డర్, నెక్స్ట్ రెండవది క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్. ఈ మెండిలియన్ డిజార్డర్ లేదా క్రోమోజోమల్ డిజార్డర్స్ తేడా ఏంటో మనం మొదటగా చూద్దాము. మెండిలియన్ డిజార్డర్ గురించి చూద్దాం. మెండిలియన్ డిజార్డర్ అంటే ఏ జన్యు అపస్థితులు లేదా వ్యాధులు మెండల్ యొక్క సూత్రాలను పాటిస్తున్నాయో దాన్ని మెండిలియన్ డిజార్డర్ అంటాం. అంటే మనమందరికీ తెలిసిన విషయమే, మనం ఈవెన్ దో బాటనీలో కూడా చదువుకున్నాం. మెండిలియన్ రూల్స్ అనేటటువంటివి లా ఆఫ్ డామినెన్స్, బహిర్గత సూత్రము, లా ఆఫ్ ఇండిపెండెంట్ అసార్ట్మెంట్, స్వతంత్ర జన్యు వ్యూహన సిద్ధాంతము, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్, అలీనతా సూత్రం. ఈ మూడు సూత్రాల మీద ఆధారపడి ఏకసంకర ఖండము, ద్విసంకర ఖండాలను ప్రతిపాదించడం జరిగింది మన మెండిలియన్ సిద్ధాంతాలు. ఈ సూత్రాలకు అనుకూలంగా ఉండేటటువంటి పాటించేటటువంటి జన్యు సంబంధిత వ్యాధులనే మనం మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ అని అంటూ ఉంటాం. ఈ మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ ని ఎలా జరుగుతున్నాయి, మెండిలియన్ అపస్థితులు కారణం ఏంటి అని అంటే అగైన్ మ్యుటేషన్ అంటే పరివర్తన. ఏంటి పరివర్తన చెందటము అంటే మార్పు చెందటం అండి. మార్పు ఎక్కడ జరుగుతుందండి? మ్యుటేషన్ ఇన్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఎక్కడ జరిగింది? డిఎన్ఏలో పరివర్తనం లేదా మార్పు జరగడం వలన ఈ మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ అనేటటువంటివి ఏర్పడుతున్నాయి. ఇంతకు ముందు కూడా మనం చెప్పుకున్నది అదే. క్రోమోజోమ్లో కానీ, ఒక జన్యువులో కానీ, క్రోమోజోముల యొక్క సంఖ్యలో కానీ, క్రోమోజోమ్ ఒకటి తగ్గటం వల్ల కానీ, ఒకటి పెరగటం వల్ల కానీ వచ్చేటటువంటి వ్యాధులే జన్యు సంబంధితమైన వ్యాధులు.
ఇక్కడ డిఎన్ఏలో ఏమంటారు మ్యుటేషన్, డిఎన్ఏ పరివర్తనం చెందటం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి వ్యాధులనే మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ అంటాం. వీటిని జెనిక్ డిజార్డర్స్ అని కూడా పిలవటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇది సాధారణంగా బహిర్గతం కావచ్చు, రెసిసివ్ అంటే బహిర్గత జన్యువుల వల్ల ఈ రకమైన వ్యాధులు ఏర్పడవచ్చు, అంతర్గత జన్యువుల వల్ల ఏర్పడవచ్చు. ఈ బహిర్గత అంతర్గత జన్యువులు ఎక్కడ ఉండొచ్చు అని చెప్పుకుంటున్నాము మనము? ఆటోజోమ్స్ మీద అయినా ఉండొచ్చు, లేదా సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ మీద అయినా ఉండొచ్చు. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాం, మానవుల్లో 46 క్రోమోజోములు ఉంటున్నాయండి. ఈ 46 క్రోమోజోమ్లో 44 ఆటోజోములు, 2 సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఈ 44 ఆటోజోమ్స్ నే మన ఆటోజోమ్స్ మీద గనక బహిర్గత లేదా అంతర్గత జన్యువుల వలన ఏర్పడేటటువంటి జన్యు సంబంధితమైన వ్యాధులు ఈ మెండిలియన్ వ్యాధుల కిందకే వస్తున్నాయి. అలాగే సెక్స్ క్రోమోజోమ్స్ ఎక్స్ఎక్స్ గాని XY క్రోమోజోముల మీద ఉండేటటువంటి జన్యువులు మార్పు చెందటం వల్ల కూడా, అంటే ఆ జన్యువులు బహిర్గతమైనటువంటివి కావచ్చు, అంతర్గతమైనటువంటివి కావచ్చు, ఆ సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉన్న బహిర్గత లేదా అంతర్గత జన్యువుల వల్ల ఏర్పడేటటువంటి జన్యు సంబంధిత వ్యాధులను కూడా మనం మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ గా పేర్కొనడం జరుగుతుంది. ఏదేమైనా సరే ఒకటే మాట, డిఎన్ఏలో మార్పు రావడం, క్రోమోజోముల సంఖ్యలో మార్పు రావడం, క్రోమోజోములో ఏ విధమైన మార్పు అయినటువంటి ఇది వచ్చినా అది మనం మెండిలియన్ డిజార్డర్ గా చెప్పుకుంటాం. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ కి? హీమోఫిలియా, సికిల్ సెల్ ఎనీమియా, పొడవలి ఆకృతిలో ఉండేటటువంటి ఎనీమియా, కలర్ బ్లైండ్నెస్, అలాగే సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్, ఫినైల్ కిటోన్యూరియా, థాలసేమియా, ఈఎండి, మస్కులర్ డిస్ట్రోఫీ, ఆల్బినిజం, ఇవన్నీ కూడా మెండిలియన్ డిజార్డర్స్ కి చెప్పుకుంటాం. మొదటగా మెండిలియన్ డిజార్డర్ లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హీమోఫిలియా. ఇంతకుముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో 9th 10th క్లాసెస్ లో మనం హీమోఫిలియా అని చెప్పుకున్నాం. హీమోఫిలియా అంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి రక్తము గడ్డ కట్టకపోవడం వలన రక్త స్రావితమైనటువంటి వ్యాధి, అంటే రక్తము స్రవించబడుతూ ఉంటుంది, గడ్డ కట్టకపోవడం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి అవ్యవస్థనే మనం హీమోఫిలియా అంటాం. ఈ హీమోఫిలియా గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకు ముందు, మనము సెక్స్ లింక్డ్ ఇన్హెరిటెన్స్ లో మాట్లాడుకున్నాం. ఈ హీమోఫిలియా అనేటటువంటిది 3 రకాలైనటువంటి హీమోఫిలియా ఉంటుంది సాధారణంగా. అయితే ఈ 3 రకాల హీమోఫిలియా గురించి చెప్పడానికి ముందు ఇంకొక చిన్న విషయం తెలుసుకోవాలి మనం. సాధారణంగా మానవుని శరీరంలో రక్తనాళాల్లో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు గడ్డ కట్టదు, హెపారిన్ ఉండటం వల్ల. ఎప్పుడైతే మానవుని శరీరం నుంచి బయటకు వస్తుందో గడ్డ కడుతుంది. గడ్డ కట్టాలి, లేకపోతే మనిషి చనిపోతాడు. మరి గడ్డ కట్టడానికి కారణం ఏంటి అంటే సాధారణంగా 11 టైప్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి, 11 రకాలైనటువంటి కారకాలు ఉంటాయి. ఆ కారకాల్లో ఏ ఒక్కటి లోపించినా సరే మానవుని శరీరం నుంచి రక్తం బయటకు వచ్చినప్పుడు గడ్డ కట్టద్దు. ఈ గడ్డ కట్టించేటటువంటి కారకాల్లో ఏ ఒక్క లోపం ఉన్నా సరే మనం హీమోఫిలియా ఏర్పడుతుందని చెప్పుకున్నాం. ఈ ఫ్యాక్టర్స్ మీద ఆధారపడే మనం ఇక్కడ హీమోఫిలియాను 3 రకాలుగా విభజించాం. ఒకటి హీమోఫిలియా ఏ, బి హీమోఫిలియా సి. మొదటగా హీమోఫిలియా ఏ, ఇది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 8, అంటే 8వ కారకం, రక్త స్కందన కారకం 8 లోపం వల్ల, 8వ కారకం లోపం వల్ల ఏర్పడేటటువంటి హీమోఫిలియా ఏ అని పిలుస్తాం. హీమోఫిలియా బి అనేది బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 9, అంటే రక్తాన్ని గడ్డగట్టించేటటువంటి కారకం 9వ కారకం లేకపోవడం వల్ల వచ్చేదాన్ని హీమోఫిలియా బి అంటాం. ఇవన్నీ కూడా సెక్స్ లింక్డ్ రెసిసివ్ డిజార్డర్స్. ముందే చెప్పుకున్నాం, హీమోఫిలియా ఏ అండ్ హీమోఫిలియా బి అనేవి ఏమంటారు, లింగ సహలగ్న అనువంశికత ముఖ్య లక్షణాలు. అంటే హీమోఫిలియా ఏనికి కారణమైనటువంటి, అంటే 8వ కారకము రక్తాన్ని గడ్డగట్టించడానికి కావలసినటువంటి బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 8, బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఫ్యాక్టర్ 9 రెండు కూడా సెక్స్ క్రోమోజోముల మీద ఉంటాయి. కాబట్టి రెండు కూడా సెక్స్ క్రోమోజోముల ద్వారా ఒక తరం నుంచి మరొక తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు సంక్రమించడం జరుగుతుంది. ఇవి రెసెసివ్, అంటే అంతర్గత జన్యువుల వలన ఈ వ్యాధి అనేది వస్తుంది దీన్ని. నెక్స్ట్ హీమోఫిలియా సి. ఈ హీమోఫిలియా సి అనేటటువంటిది ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ డిజార్డర్. మీరు ఈ విషయాన్ని బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆటోజోమల్ రెసిసివ్ డిజార్డర్ అంటే ఏంటి అంటే సి మాత్రము మనము ఆటోజోమ్స్ పైన ఉంటుంది, ఆటోజోమ్ క్రోమోజోముల పైన ఉంటుంది. ఏబి మాత్రము సెక్స్ క్రోమోజోముల పైన ఉంటాయి. 44 ఆటోజోములు ఉన్నాయి కదా, ఈ 44 ఆటోజోముల పైన ఏదో ఒక ఆటోజోమ్ పైన ఉండేటటువంటిది హీమోఫిలియా సి. ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ పైన ఉండేది ఏ అండ్ బి. జనరల్ గా ఈ హీమోఫిలియా అనేది క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా స్కిప్పింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ను ఫాలో అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటండి, అది తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకు, పిల్లల నుంచి వారి యొక్క పిల్లలకు, అంటే తాత నుంచి కూతురు ద్వారా మనవలకు వ్యాపించడాన్ని, సంక్రమించడాన్ని క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. తాత నుండి
కూతురు ద్వారా, తన కూతురు ద్వారా మనవడికి వ్యాపించడం. ఈ సీక్వెన్స్ కరెక్ట్ గానే ఉంటుంది, ఇంకెక్కడా కూడా మారదండి. తాత నుంచి తన కూతురుకు వస్తుంది, తాత కూతురుకు వస్తుంది. తాత అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క కూతురికి, ఆ కూతురు నుంచి ఆమె కొడుకుకి ఈ వ్యాధి సంక్రమిస్తుంది. అంటే తాత నుంచి మనవడికి వస్తుంది, మనవడికి తన కూతురు ద్వారా ఇస్తున్నాడు కాబట్టి దీన్ని క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ లేదా స్కిప్పింగ్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. ఈ వ్యాధిలో ఒకే ఒక ప్రోటీన్ కారణమవుతుందండి ఈ రకమైనటువంటి హిమోఫిలియా వ్యాధి రావడానికి కారణం. సాధారణంగా స్త్రీ జీవులో 2 X క్రోమోజోములు ఉంటాయి. ఈ 2 X క్రోమోజోముల పైన 2 రెసిసివ్ ఎలలీస్ అంటే అంతర్గత జన్యువులు ఉన్నప్పుడు ఆమె ఖచ్చితంగా వ్యాధిని పొందుతుంది. అదే మగవారిలో ఒక X ఒక Y క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది. ఉన్న ఒక్క X క్రోమోజోమ్ పైన అంతర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే అతనికి వ్యాధి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఆడవారిలో 2 X క్రోమోజోములు ఉంటాయి, ఒకదానిపైన బహిర్గత జన్యువు ఒక దానిపైన అంతర్గత జన్యువు ఉన్నప్పుడు బహిర్గత జన్యువు అంతర్గత జన్యువును అణిచివేస్తుంది కాబట్టి ఈమెకు వ్యాధి రాదు. కానీ ఎసిమ్టమాటిక్ పాసర్ అంటే వ్యాధి తనకు ఉండదు కానీ తను ఇంకొకరికి మాత్రం వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి కెపాసిటీ ఈమెకు ఉంటుంది. సాధారణంగా ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళు వారిలో 2 X క్రోమోజోములు ఉండటం నిజంగా వాళ్ళకు ఒక అడ్వాంటేజ్ అండి, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి అనుకూలనమే అనుకోవచ్చు. ఈ హిమోఫిలియా సందర్భంగా వారిలో ఒక బహిర్గత జన్యువు ఉన్నట్లయితే అంతర్గత జన్యువును అణిచివేయటం వల్ల వీరికి వ్యాధి రాదు, కానీ వీరు మాత్రం తన పిల్లలకు మాత్రం ఆ వ్యాధిని ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంది. దీన్నే మనం క్రిస్ క్రాస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం. దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్వీన్ విక్టోరియా. బ్రిటిష్ కుటుంబంలో మనం ఎక్కువగా పరిశీలించి చూస్తే క్వీన్ విక్టోరియా ఈమెకు ఈ హిమోఫిలియా డిసీజ్ ఉందండి. ఈ హిమోఫిలియా డిసీజ్ తన యొక్క పిల్లల ద్వారా తన మనవళ్లకు వంశపారంపర్యంగా అందిస్తూ ఉండటం వల్ల వీరి కుటుంబం లోపల ఈ రకమైనటువంటి హిమోఫిలియా వ్యాధిని మనం పరిశీలించి చూడవచ్చు. This is about the genetic disorder. One of the best example for the genetic disorder which is the hemophilia.